ये जी मैं अब हवेली के ऊपर जा रहा हूँ। तो अब मैं हवेली का ऊपर का व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हवेली का सेकंड फ्लोर है। तो अब चलते हैं हवेली के जो लास्ट फ्लोर है, ये आखिरी ये स्टेप जा रहे हैं ऊपर। ये फोग की वजह से ना थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली में पठाना में, ठीक है, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इस वक्त मेरे साथ सरदार साहब मौजूद हैं, तो वो इस हवेली के बारे में जो इसका एक बैकग्राउंड है वो डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी सरदार साहब, अपना नाम बता दीजिएगा काइंडली। जी, मेरा नाम सरदार सैफुल्लाह संधू है जी। तो जिधर अभी हम लोग खड़े हैं ये जनाब हवेली है, हिस्टोरिकल तारीखी हवेली। इस हवेली का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू, ठीक है। और ये गांव है पठाना, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर बेल्ट का लास्ट गांव है, बरकी रोड के ऊपर ये वाक़या। ठीक हो गया। तो ये सरदार ज्वाला सिंह संधू की हवेली है जी। सरदार ज्वाला सिंह संधू महाराजा रणजीत सिंह की फौज के ना मिलिट्री कमांडर थे, लाइक गवर्नर जनरल उस टाइम। ठीक हो गया। तो उनको ये स्टेट अलाट की गई थी, उनकी ये रेजिडेंस थी। ठीक और है। जो पढ़ाना गांव है इसका मैं आपको पस मंजर बताता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट अमृतसर डिस्ट्रिक्ट लाहौर का कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, बिफोर पार्टीशन। ठीक है। और ये पंजाबी में के 85 गांव थे, ठीक है। अमृतसर के एक मशहूर पंजाबी के 85 पिंडा का कैपिटल थी ये अमृतसर ते लाहौर का पढ़ाना पिंड, पढ़ाना पिंड, ठीक है। तो ये जनाब जो हमारा पैडिग्री फैमिली ट्री जहाँ से स्टार्ट होता है वो सरदार ज्वाला सिंह संधू से होता है जी। ठीक हो। हम अगर डायरेक्टली उनसे कहें तो हमारी 8th जनरेशन है, ठीक है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम में कन्वर्टेड हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। तो मुसलमान हमारा जो घराना 4th जनरेशन, चौथी नस्ल है हमारी जो मुसलमान। अगर डायरेक्ट हम करें सिखिज्म से तो हमारा जो ज्वाला सिंह वो हमारी 8th जनरेशन का बनता है। ठीक हो। अच्छा, बाकी ये बताएं जो ये कन्वर्शन हुई है ये आपके इस्लाम में, ये कब हुई? ये हुई है जी 1942 के अंदर। मेरे परदादी जान और दादाजी ने ना इस्लाम कबूल किया था। उनका नाम क्या है दादाजी? परदादा जी का नाम जी सिखी नाम था वो सरदार हरचरण सिंह संधू था। मुसलमान हो के उनका नाम हुआ सरदार नसरुल्लाह संधू। और वो ओरनी मजिस्ट्रेट थे इधर के भी। इधर वो कहता है कोर्ट निज़ाम था, जैसा कि इस्लामाबाद में आप कह सकते हैं लाहौर में एक हब होता है, कैपिटल में एक अदालती निज़ाम। उनके ओरनी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कुरान पाक का इंग्लिश में तर्जमा ट्रांसलेशन की स्टडी की है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह की गुलिस्तान बोस्टन बुक्स थी, ठीक है। उनकी स्टडी करके वो मुतासर हो गए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया 1942 के अंदर। उन्होंने इस्लाम कबूल किया 1942 के अंदर। और उस टाइम जो मेरे दादाजी की उम्र वो 8 साल थी। उनका नाम सरदार खजान सिंह था। अच्छा, उस वक्त इस्लाम कबूल करने से पहले खजान से है। और बाद में मुसलमान हो गए, उनका नाम सरदार अमानुल्लाह संधू हो गया। ठीक। अच्छा, जब वो ये इधर हम पंजाबी में करते हैं क्योंकि ये है कल्चर ही हमारा पंजाबी है, पंजाबी में बात करते हैं। अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਲਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ 30-32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜੇ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਘੋੜੇ ਸਤਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਰਹਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਰਹਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਏਕੜ ਤਮਹੀਤ ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਇਲ ਕਿਚਨ ਰੋਇਲ ਬਾਥ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਅਦਰ ਜਿੰਦੇ ਬਲੌਗਰਸ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਪਸ ਆ ਸਮਝੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਪਰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾ ਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਦਗਾਹਾਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਸੀ ਫਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਵੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ? ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਨਲਕੀਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਪਠਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਵਾਰ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਰਕੀ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਗ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਫ੍ਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ, ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ 71 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਗਲ ਚ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 70% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ 71 ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5-10% ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਨ 70% 65 ਦੀ ਜੰਗ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਜਨਾਬ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰੀ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹਲਕੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਇਸ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਛੱਤ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5-7 ਛੱਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪ ਕੋਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਸੇ ਇਹ ਛੱਤ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸਤਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਕੰਧਾਂ ਹੈ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਹਵੇਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆ ਹੁਣ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਨਾਬ ਆ ਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਤਾਰੀਖ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਵਸਿਆ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਹੌਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੈਪ। ਬਸ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਹਰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਾਮਰਾਨ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਾਰਡ ਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਕਾਇੰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਥੱਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕੀ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਮਾਮ ਕਰੇ। ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।